Good afternoon. Varsan, Kavya, Sweta, Sejashwini, Shirisha. Only 5. See, in your class, total 98 students, both BBA and BCom students. BCom 81, BBA 17. Total 98 students are there. But you are only enrolling 51 and attending very few. The non-core subject is also very important. Okay. Okay, all well. How are you all? Fine, sir. Fine. Okay, good. So just inform all your friends. I already send message via WhatsApp. See, 98 students are admitted. 81 BCom students and 17 students. Total 98 students are there. BA, BCom, BBA students altogether it comes to 98. But enrolled students are only 51. I can't differentiate who are all BCom students, and mostly majority of you are BCom, and the remaining BBA students are very few. So all of them should enroll. Enroll means it is writing your name on the nominal roll attendance list. Class ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಹೆಸರೆಲ್ಲನು ಅದೇ ತರ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ 51 ಮಾತ್ರ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 47 ಜನ BComನವರು ಆಗಿಲ್ಲ, BBAನವರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ BComಗೆ 81 ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Is it clear? Okay, earlier we were discussing about the ecosystem. Okay. Okay, structure and function of ecosystem we are discussing. Correct? Am I right? All already forgotten. Long back, sir. Not long back. See, I am in charge principal. I will have some meeting with joint director, with commissioner also. Sometimes no. Some other time I have to attend some webinars. We are conducting webinars because we need to fulfill all the conditions for NAC. Okay. So I have to attend. So sometime I could not engage your class, but definitely year afterwards, one hour per week. Okay. BCom ಮತ್ತೆ BBA ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರ ತಾನೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. She will engage 2 hours of EVS. I will engage EVS. You understood? ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು 1 hour ತಗೊಂತೀನಿ, ಅವರು 2 hour ತಗೊಳ್ತಾರೆ.
ಸಪೋಸ್ ಅವರೇನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು 2 ಅವರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಓಕೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸು ನಾನೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಲೋ, how many of you can remember the previous syllabus? Forgotten? Totally you are forgotten, or still you remember ಸಿಲೆಬಸ್? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಡಿಲೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ecosystem, we were discussing about the function, structure and function of ecosystem, and then we will discuss energy flow in ecosystem, food chains, food webs, ecological succession, case studies of the following ecosystem like forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, and aquatic ecosystems like ponds, streams, lake, rivers, oceans, and estuaries. Okay, right? Okay. See, we already discussed about the function, structure, and function of ecosystem. Today we are discussing about energy flow in ecosystem. In an ecosystem. Okay. Okay. I think majority of you students are from commerce. Maybe some of you may. Okay, everyone will study up to SSLC. There is a general science subject. You all know that. So this Parisar, the environment related studies is it is to give awareness about Earth, planet, and environment that we are living. So that is with the aim of that, this non-core paper is prescribed for you. Okay. Anyway, we'll think of what is energy flow in ecosystem. ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನದು ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕು, ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್? The strength and vitality required for sustained physical or mental activity. A strength and vitality required for sustained physical or mental activity. ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದಿರ್ಬೋದು, ಬರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಓದೋದಕ್ಕೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಓದ್ದೇ ಇರೋ ಅಂತ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ? ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೈಟಾಲಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, the levels of vitamins can affect energy and well-being. Changes in the levels of
ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಲ್ತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲನೂ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೈಟಮಿನ್ಸ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ is vitamins. Okay, so we need strength to carry out either physical activity or mental activity. What is physical activity? For walking, for work, for running, even for doing jogging in the morning, evening exercises. So for all these things we need physical strength. Then we need mental strength also, to read, to understand the subject, to write notes. This is mental energy. Okay. With that we will move on. Okay. What is how energy flow works in ecosystem? Okay. ಈ ಬಲ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹನ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ. So let us take a PPT. Okay, we will discuss it. What is energy? Energy flow in ecosystem. So here we will study the concept of ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಲ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ we will think of this concept of energy in ecosystem. What is the correct word in energy in Kannada? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Okay, I'll come back. So we need to look into dictionary, because dictionary gives you proper meaning for every term. Many times we use several terms without looking into dictionary. That's wrong. We need to learn from dictionary. Okay, what is the meaning of energy in Kannada? Energy flow in Kannada. Okay, I'll come back to the PPT now. Okay, so concept of energy in ecosystem. Yes, class. Next, components of energy flow in ecosystem. What are the components?
Then third is ecological energetics. Okay. Then laws governing the energy transformation ecosystem. Then interconnection among organisms. Then 10% law. What is 10% law? Then representation of energy flow in ecosystem. Then conclusion. This is we are trying to understand the whole concept of ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹನ, ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಹನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರ ಪರಿಕರಗಳೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಸ್, ಈ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಅದು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಿಯಮಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಅಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಏನು, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಲಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 10% ಲಾ? ದೆನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಈ ಹೊಸ ಇಂಧನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ? ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಹರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, I'll come back to the what is the concept of energy? Concept of energy in ecosystem. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಈ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಓದೋದಾಗಲಿ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ, ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲ? ಅದು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, 6:30 7 ಗಂಟೆಗೆ, 7ರಿಂದ 8 ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈವ್ನಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 to 6. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಅದು ಸನ್ರೈಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೇನೆ, ಸನ್ರೈಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಸಸ್ಯ, ಅದು ಬರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಿಡ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಇದು ಎಲೆ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಅದು ಎಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅದು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳಿಂದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂಥ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೀಪ್ ಸಿ
thermal ecosystem. Sun is the only source of energy for all ecosystem on earth. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸೂರ್ಯನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರು ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 60% ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದನ್ನು PAR ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌರ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ 60% ಕಡಿಮೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಒಟ್ಟು ಸೌರ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 60% ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳ ಸಸಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿನೂ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣನೂ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಎರಡೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಇದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲೆ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವನಗಳು ಬೆಳೆಸಿ, ಮರಗಳು ಬೆಳೆಸಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಸಿ, ಮನೆಗೊಂದು ಮರ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಮ್ is transformed into chemical energy that is also known as adenosine triphosphate. By the process of photosynthesis, then it is stored in plant tissues and then transformed into mechanical and heat form of energy during metabolic activities. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸೌರ ಇಂಧನ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೌರ ಇಂಧನ ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅದನ್ನು ಎಡೆನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಏನು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಓಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್? Metabolism is a chemical processes that occur within a living organism in order to maintain life. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನದು? ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನಾ ಸರ್? ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅದು ಏನೋ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅದು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರ
ಗಾಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ದಪ್ಪಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಪ್ಪಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋರೆಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತರಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಫೆಲೋಸು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸಿಕ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಥಿನ್ ಫೆಲೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸಿಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೂರ ದೇಹದವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಣ್ಣಗಿರೋರ್ಗೆ ಆಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತರ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಾಗಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಲೇಜಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಲೇಜಿ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಣ್ಣಗಿರೋರು ಬಜ್ಜಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ದಪ್ಪಕ್ಕಿರೋರು ಬಜ್ಜಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೇಜಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲೇಜಿ thin people, there are active fat people and active thin people. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಲ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಯಾಪಚಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಸಸ್ಯವೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಗಿಡನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಹೆಲ್ತಿ. ಓಕೆ, so next we will go for next slide. ಇದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 10th ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಹನದ ಪರಿಕರಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ನಂಬರ್ 1 is sun. Sun, the energy used for all plant life processes is derived from solar radiations, and all animals are further dependent on plants. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು
ಮುಖಾಂತರ ಅವು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ. ಹಸುಗಳು, ಮೇಕೆಗಳು, ಕುರಿಗಳು ಏನು ತಿಂತವೆ, ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತವೆ, ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಆ ಥರ ತಿಂತವೆ. ಮೇಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಲೆಗಳು ತಿಂತವೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಕೆ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಲೆಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋರು, ಮೇಕೆ ಮೇಯಿಸೋರು 101 ಎಲೆಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಲೆಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಕುರಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಶೀಪು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್. ಗೋಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೆಲೋ, ಬಟ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್. ಅವು ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತವೆ? ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅಬೌಟ್ 30% ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 34% ಈ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಮೋಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10% ಆಫ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಓಟೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸರ್ 10% ಒಂದು ಓಜನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ 10%ನಷ್ಟು ಈ ಓಜನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಆವಿಯಾವ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ತೇವಾಂಶ ಆರು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇತರೆ ಅನಿಲಗಳು, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇತರ ಅನಿಲಗಳು. ದ ರೆಸ್ಟ್ 56% ರೀಚಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, and out of that only 2 to 10% is used by plants, and the remaining is absorbed as heat by water or ground. ನೋಡಿ, 56%ನಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ 56% ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 10% ಸಸ್ಯಗಳು ತಗೊಳ್ತವೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 40 to 46% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರಖರ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಹಾವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಪ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಹೂ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. The green plants in the ecosystem terminology are called producers. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇನ್ ಎ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ herbaceous and woody plants. Likewise, primary producers in an aquatic ecosystem are various species like phytoplankton,
ಲೆವೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಅದು. ಮತ್ತು ಇವು ಅರ್ಬೋಸಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೇನು? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಲೋಪಿಟಸ್, ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೀರು ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಹಾಕಿಡೋ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಲಚರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಏನು ಮೀನುಗಳು, ಇತರೆ ಜಲಚರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಅದು ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಶಸ್ಸು, ಕ್ರಾಬ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕಗಳು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್? ಉಪಭೋಗಿಗಳಂದ್ರೇನು? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅಂತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ. ಪರಿಸರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉಪಭೋಗಿಗಳು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಉಪಭೋಗಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ directly or indirectly for their food needs are called consumers. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಭೋಗಿಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಏನೋ ಒಂದು ವಶೆಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿ, ಹಸುಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂತವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ನೋಡಿ. ಹಸು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನ ನಾವು ಉಪಭೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್. ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ they may have wisdom and knowledge, but they don't sometimes. Okay, they may understand, but they don't have knowledge of this world, but they know how to live. It's their living system is like that. Okay, hence they are called consumers also. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇದು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್.
So, okay, class ಮುಗ್ದಿದೆ. So we'll end up the class. Okay. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗ 17 ಇದ್ರಾ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Enrolled students 51. But actually it should be 98. We have 81 BCom students and 17 BBA students. Altogether it comes to 98. Okay, but here only 51 enrolled. I think 17 were present today's class. Okay. Okay, anyway, thank you. See you.